இது பீஷ்மஸ்துதி. ஸ்ரீமத் பாகவத்துல ரொம்ப பிரசித்தமான பிரார்த்தனை. பீஷ்மதேவர் தன்னுடைய இறுதி நேரத்துல பகவானை ஒருமுகப்படுத்தி, தன்னுடைய ஞாபகத்தை ஒருமுகப்படுத்தி என்ன பண்றான்னா பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடிய ரொம்ப அழகான ஸ்தவம் இது. ஸ்ரீ பீஷ்ம உவாச்ச इति मातिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्ने इति मातिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग नॉर्मल विजय नॉर्मल इति मातिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित् विहार्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलकुलवृतनाब्जं विजयशकेरतिरास्तु मेन वद्या युदितुरगरजो विदुम्रविश्वक् क्वच लुलिताश्रमवार्यलङ्कृतस्य मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसात् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपति सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बालयोरतं निवेश्य स्थितवती पारसैनिकायुरक्ष्णा कृतवती पार्थशकेरतिर्ममास्तु व्यावहितपृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या
कुमति महारात्म विद्ययाय चरणरति परमास्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवाप्लुतो रतस्ता धृतरथचरणोभ्य याचलाद्गुर् हरिरिवहन्तुमि भगतोत रिया शितविषकहतो विशृण्णदंशः क्षतिजि परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभम् अभिशशार मद्वदार्थम् सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द विजय रथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनिता श्रियेक्ष निये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोर् यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपा ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरु माणा कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्तः प्रकृतिमहन् किल यस्य गोप वद्वा मुनिगण नृपवर्य शङ्कुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषा अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविर् आत्मा तामामिहम्बजम् शरीरभाजम् हृदि हृदि दिष्टितमात्मकल्पितम्
தானா प्रतिदृश्यम् इव नैकार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोहा समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोहा समधिगतोऽस्मि विधूतभेद मोहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धांत रड्नाड्य सर्वलोकैक दृक्पदा सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो दिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेकबन्धो मत्संगिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधु दादायिन् अति नीचोतचाकर आनमुञ्चकदा शृण्वां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुराः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे योऽन्तः प्रविश्य वाचमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्त किल शक्तिधरस्वदाम्न अन्यामतः चरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् पान्त्वस्मान् पुरुहूत वैरिबलवन् मातङ्गमाद्यद्घटा कुम्भोच्चात्र विपाडनादि कपटु प्रत्येक वज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रदसुनकराधाराति दूर प्रध्वस्तत्वान्तः शान्त प्रवितत मनसा भाविता भूरि भागैः। हरे कृष्ण நமஸ்காரம். இந்த ஞாயிறு சத்சங்கம் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்க எல்லாரையும் வரவேற்கின்றோம். குழந்தைகள் இருந்தாங்கன்னா கீழே கொண்டு போயிட்டு அவங்க விளையாட வைங்க. இங்க உட்காந்து வகுப்புல தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம். குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா கீழே கூட்டிட்டு போயிடலாம், கீழே கூட்டிட்டு போய் விளையாடலாம். இடம் இருக்கு, கீழே நிறைய இடம் இருக்கு. சரி, இப்ப நான் பாடினது பீஷ்மராஜஸ்தவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரார்த்தனை. பீஷ்மதேவர் மகாஜனங்கள்ல ஒருவரா சொல்லப்படுறார். மகாஜனோ என கதஸ்த பந்தாக தர்மஸ்ய தத்துவம் நிஹிதம் குஹாயாம் மகாஜனோ என கதஸ்த பந்தா அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லுது. தர்மஸ்ய தத்துவம் நிஹிதம் குஹாயாம். இந்த உலகத்துல தர்மத்தை புரிந்து கொள்வது அவ்வளவு எளிதான விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா தர்மஸ்ய தத்துவம் நிஹிதம் குஹாயாம் அப்படின்னு சொல்ற. குஹாயாம் அப்படின்னா ரொம்ப சூக்ஷமானது, ரொம்ப ரகசியமானது. இதுதான் தர்மம் அப்படின்ட்டு யாருக்குமே சொல்லிட முடியாது. அப்படி தர்மத்தை நாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா மகாஜனோ ஏன கதஸ்த பந்தாக, மகாஜனங்கள் கிட்ட இருந்தா நம்ம தர்மம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் சொல்லி சொல்றாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட மகாஜனங்கள்ல 12 மகாஜனங்கள் சொல்லப்படுறாங்க ஸ்ரீமத் பாகவத்துல. அதுல ரொம்ப முக்கியமான மகாஜனங்கள் ஒருத்தர் யாரு? பீஷ்மர் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட பீஷ்மர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா தன்னுடைய இறுதி கட்டத்துல ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை பேசுறார். தர்மம் அறிந்தவர் பீஷ்மர், அதை கேட்கிறவர் தர்மராஜன் இல்லையா? சோ அவரும் தர்ம தேவதையே கேட்கிறார், தர்மத்தை சொல்றார், கேட்கிற தர்ம தேவதை. இதற்கு சாட்சியா யார் இருக்காங்க? தர்மஸ்ய பிரபு அச்சுதா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தர்மஸ்வரூபமாகிய கிருஷ்ணர். இப்படி தர்மத்தை தெரிந்தவர் தர்ம தேவதை கிட்ட தர்மத்தின் உருவமாக கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி என்ன பண்றாங்க? பேசுறான்னா அங்க என்னதான் பேசுவாங்க? கண்டிப்பா தர்ம விஷயங்கள் தான் பேசுவாங்க. அப்படி பேசக்கூடிய அந்த பீஷ்மர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா தன்னுடைய வாழ்நாள்ல பல ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்களை பத்தி பேசியிருக்கார், பல போர்களை பார்த்திருக்கார், பல பேரை நல்ல பண்ணியிருக்கார். அப்படிப்பட்ட பீஷ்மர் இப்ப தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய கடைசி கட்டத்துல வந்துட்டார்.
எப்படி ஒரு பெரிய மரத்துல, ஒரு பெரிய ஆரமரத்துல ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் சத்தம் போட்டுட்டே இருக்கும், கச்ச கச்ச கச்சன்னு சத்தம் போட்டே இருக்கும். இரவு நேரம் ஆரம்பிச்சு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 6 மணி ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாம் கப்பு சிப்புன்னு அப்படியே அடங்கி போயிடும். அது போல ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்களை பேசிய பீஷ்ம தேவர் என்ன பண்றாரு, இப்ப தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய இறுதி கட்டத்துல தன்னுடைய எல்லா விதமான செயல்பாடுகளையும் நிறுத்திட்டு, தன்னுடைய எல்லா விதமான சிந்தனைகளையும் நிறுத்திட்டு என்ன பண்றாரு, எல்லாத்தையும் ஒருமுகப்படுத்துறார். ஒருமுகப்படுத்தி யார் மேல அனுப்புறார், எல்லாத்தையுமே பகவான் மேல அனுப்புறார். சோ அப்படிப்பட்ட பீஷ்மருடைய இறுதியான பிரார்த்தனை தான் இது. என்ன சொல்றார் பீஷ்மதேவா said, let me now invest my thinking, feeling and willing, which were so long engaged in different subjects and occupational duties, in the all powerful Lord Krishna, Shri Krishna. He is always self-satisfied, but sometimes, being the leader of the devotees, he enjoys transcendental pleasure by descending to the material world, although from him only the material world is created. பீஷ்மர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய இறுதி கட்டத்துல சொல்றார், என்னுடைய எல்லா செயல்பாடுகளும், என்னுடைய எல்லா சிந்தனைகளும், என்னுடைய எல்லா தியானங்களும் ஒருமுகப்படுத்தப்படட்டும். யார் மேல, பகவான் கிருஷ்ணர் மேல ஒருமுகப்படுத்தப்படட்டும். அந்த கிருஷ்ணர் எப்படிப்பட்டவரா இருக்கார், அனைத்து சக்திகளையும் உள்ளடக்கியவரா கிருஷ்ணர் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அந்த கிருஷ்ணரை பத்தி மேலும் வர்ணிக்கிறார். அந்த கிருஷ்ணர் என்னைக்குமே தன்னுள்ள திருப்தி கொண்டவரா இருக்கார். கிருஷ்ணருக்கு இனிமேல வேற ஒரு விஷயங்கள் கிட்ட இருந்து திருப்தி அப்படிங்கிறது தேவை இல்லை. சார் இங்க கொஞ்சம் உட்காருங்க, உபன்யாசம் நடந்துட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம், பூஜை பண்ணலாம். சோ கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னா, எப்பயுமே தன்னுள்ள திருப்தியை கொண்டவரா இருக்கார். அது மட்டும் இல்லாம தன்னுள்ள திருப்தியோட இருக்காரு. அப்புறம் ஏன் அவர் காரியங்களை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு, ஒருத்தர் வயிறு நிரம்பி போயிடுச்சுன்னா அவர் என்ன பண்ண மாட்டார், கண்டிப்பா சாப்பிட போறது கிடையாது. ஆனா ஒருத்தர் வயிறு நல்லா நிரம்பி இருக்கார், அவர் என்ன பண்றாரு, மறுபடியும் சமைச்சிட்டு இருக்காரு. போய் கேட்கிறோம், ஏன்னா இப்பதான் வயிறு ஃபுல்லுன்னு சொன்னேன், அதுக்குள்ள என்ன சமைச்சிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டா அவங்க என்ன பதில் சொல்லுவாங்க, மத்தியானம் சமைக்கணும், மத்தியானம் பசிக்கிட்டா. அவர் என்ன சொல்லுவாரு, எனக்கு வயிறு நிறைஞ்சிருச்சு, ஆனா நான் என்ன பண்ண போறேன், மத்தவங்களுக்கு இதை கொடுக்க போறேன் அப்படின்ற எண்ணத்தோட என்ன பண்ணுவார், சமைப்பாரு இல்லையா. அப்படிதான் சமைக்கணுமா. ஒருத்தர் பகவானுக்கு, ஒருத்தன் வந்து பக்தனுக்கு பரிமாறும் பொழுது கூட முதல்ல அவர் வயிறு நிறைய சாப்பிடணும், சாப்பிட்டுட்டு பரிமாறணும். இல்ல என்ன ஆகும், பரிமாறும் போது எனக்கு வரலையே, எனக்கு வரலையே, ஐயோ நான் லட்டு கொடுக்குறேன், எனக்கு லட்டு இருக்குமா தெரியலையே, பஜ்ஜி கொடுக்குறேன், எனக்கு பஜ்ஜி இருக்குமா தெரியலையே, தோசை கொடுக்குறேன், எனக்கு தோசை கிடைக்குமா இல்லையா தெரியலையே, இப்படி எல்லாரும் இவ்வளவு தோசை சாப்பிட்றாங்களே, கொஞ்சம் கம்மியா சாப்பிட்டா என்ன, வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட வேண்டியதானே, நம்ம கோயிலாம் சாப்பிடணும் அப்படி என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பயுமே கண்ணு வச்சுக்கிட்டே பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம எல்லாருக்குமே சர்வ் பண்ணுவாங்க. அப்படி சாப்பிட்டா அது வயிறு நிறையவே நிறையாது. வயிறு நிறைஞ்சவங்க என்ன பண்ணும், அங்க சேவை பண்ணும். அப்படி பகவான் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னா, தன்னுள் திருப்தி உள்ளவரா இருக்காரா. ஆனா அப்படிப்பட்ட பகவான் என்ன பண்றாரு, ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காரு. என்ன விஷயத்தை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காரு, பக்தர்களோட சந்தோஷத்தை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காரு. பக்தர்களோட சேர்ந்து அவர்களோட லீலை செய்து அவர்கள்கிட்ட இருந்து ஆனந்தத்தை பெறுவதற்கு பகவான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காரு. அதுக்கு என்ன பண்றார் பகவான், அங்க இருந்து கீழே இறங்கி வராரா. எங்க இறங்கி வரார், இந்த உலகத்துக்கு இறங்கி வரார். தானே உருவாக்கிய உலகத்துக்குள்ளார தானே இறங்கி வரார். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், தான் உருவாக்கிய மாயைக்குள்ள தானே அடங்கி வரார் அப்படின்னு அர்த்தம். ரொம்ப ஆச்சரியகரமான விஷயம் இது கேட்கறதுக்கு. இது நம்ம இன்னைக்கு இது வந்து இந்த பிலாசபிக்கல் தாட் எடுத்து பேச ஆரம்பிச்சோம்னா இன்னைக்கு ஃபுல்லா பேசலாம். பகவான் எப்படி தன்னுடைய சக்திக்கு உட்பட்டு தானே வந்து இறங்கி அந்த லீலைகள்ல அந்த அந்த சக்திக்கு உட்பட்டு நடந்துக்கிறார் அப்படின்றத ஒரு பெரிய விஷயம். அதெல்லாத்தையும் என்ன பண்றார் பீஷ்மதேவர், ரொம்ப கிறிஸ்பா என்ன பண்றார், எல்லாத்தையும் படம் பிடிச்சு காட்டுறார். அடுத்து சொல்றாரு, Shri Krishna is the intimate friend of Arjuna. He has appeared on this earth in his transcendental body, which resembles the bluish color of Tamala tree. His body attracts everyone in the 3 planetary systems, upper, middle, and lower. May his glittering yellow dress and his lotus face, covered with paintings of sandalwood pulp, be the object of my attraction, and may I not desire fruity results. So பகவானுடைய குணங்களை பத்தி பேசினார். அடுத்து எதுக்கு வந்துட்டார் இப்ப, பகவானுடைய ரகுநாத் எதுக்கு வந்தார் இப்ப, பகவானுடைய குணத்தை பத்தி பேசினார்ல, இப்ப எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு, ரகுநாத் தான் பதில் சொல்லணும். சிரிச்சிட்டு இருந்தா அப்படிதான் இருக்கும், பக்கத்துல பேசிட்டு இருந்தா. இப்ப யாரை பத்தி பேசுறாரு, பகவானுடைய ரூபத்தை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் இல்லையா. குணம் ரூபம் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டார். குணத்தை பேசிட்டு இருந்தா பார்த்தா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண, அவருடைய ரூபத்தை பத்தியும் வர்ணிக்கணும். பகவான் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னா, கருத்த திருமையனோட இருக்காரா,
ஏன் கருப்பு கருப்பு கருப்புன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஏன்னா மலை உண்ட மேகம் எப்படி இருக்குமா? கருப்பா தான் இருக்குமா. அது போல மலை உண்ட மேகத்தை பார்த்தோன்னே மயில் எல்லாம் என்ன பண்ணும்? தோகை விரிச்சு உடனே ஆட ஆரம்பிச்சிடும். ரொம்ப சந்தோஷப்படுமா. என்ன காரணம்? இப்ப என்ன ஆக போகுது? பூமியே குளிர்ச்சி ஆக போகுது, ஜில்லுன்னு ஆக போகுது. அதனால ரொம்ப சந்தோஷப்படுமா. அது போல பகவானை பார்த்த உடனே கருணை அப்படின்ற அந்த மலையை வருஷிக்க போறாருல்ல, அதை பார்த்தோன்னே பகவானுக்கு பக்தர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுக்குமா. அதெல்லாம் பகவான் எப்படி இருக்காரு? எப்பயுமே கருத்த மேகத்தோட இருக்காராம். அது மட்டும் இல்லாம அவர் அடைந்திருக்கக்கூடிய உடை எப்படி இருக்கா? நல்ல மஞ்சளா இருக்கா. பீதாம்பர அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, நல்ல மஞ்சள் வர்ணத்துல இருக்கான். அது மட்டும் இல்லாம அவருடைய முகத்துல என்ன பண்ணிருக்காராம்? பெயிண்டிங்லாம் பண்ணிருக்காராம். சந்தனத்தால என்ன பண்ணிருக்காரு? அழகா நிறைய வரைஞ்சிருக்காரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பலராமருக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க? பெயிண்டிங்லாம் பண்ணிருக்காங்க. நம்மளாம் அப்படி பெயிண்ட் பண்ணிட்டு போனா என்ன சொல்லுவாங்க? நாய் கடிச்சிடும் இல்லையா, நாய் பின்னாடி துரத்திட்டு வரும். ஸோ பகவானுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு, ஆன் த பேட்டில் ஃபீல்ட் அர்ஜுனனுக்கு நண்பனா இருக்கார் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட பகவான் தான். ஆனா எப்படி இருக்காரு? ஃப்ரெண்டு மாதிரி இருக்காராம். அதான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த உலகத்துல மிக உயர்ந்த ஒரு உறவு அப்படின்னா அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான். அப்பா அம்மாவா எப்படிதான் இருக்கணும்? நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் இருக்கணும் இல்லையா. நம்முடைய மனைவியோ காதலோ எப்படி இருக்கணும்? காதலியோ ஃப்ரெண்டு மாதிரி இருக்கணும். நம்முடைய குரு நம்மளுக்கு எப்படிதான் இருக்கணும்? ஃப்ரெண்டு மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா. அப்படி இருந்தாதான் நம்ம எதுவுமே ஓப்பனா பேச முடியும். அப்படி பகவான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இங்க அர்ஜுனனுக்கு நண்பனை போல இருக்காராம். ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா தோல் மேல கை போடுறது கிடையாது. ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா பேசுறதுக்கு. உடனே நம்ம ஃப்ரெண்டு நினைச்சிட்டு வாங்க குருவே சொல்லி தோல் மேல கை போட்டு போறது கிடையாது இல்லையா. அந்த மாதிரி கிடையாது. சரி. On the battlefield where Krishna attended Arjuna out of friendship, the flowing hair of Lord Krishna turned ashen due to the dust raised by the hoofs of the horses. And because of his labor, beads of sweat wetted his face. All these decorations intensified by the wounds dealt by sharp arrows him. Let my mind thus go unto Sri Krishna. கிருஷ்ணரை பத்தி அழகா வர்ணிச்சிட்டாரு. ஆனா அவருக்கு எப்படி வர்ணிக்கணும் ஆசை? இப்ப கிருஷ்ணரை வீரரசம் உடையவனா வர்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை. கிருஷ்ணர் வீரன் இல்லையா, சாதாரண வீரன் கிடையாது இல்லையா, பயங்கரமான வீரன். அந்த கிருஷ்ணோட வீர பகவான் எப்படி இருக்கார் தெரியுமா? அவர் உடம்பெல்லாம் ரத்த காயத்தோட இருக்காரு. உடம்பெல்லாம் குத்தி அம்பு குத்தி எப்படி இருக்கு? ரத்த காயம் இருக்கான். அவருடைய முகமெல்லாம் எப்படி இருக்கு? உடம்பெல்லாம் வேர்வை வந்து ரத்த காயத்தோட பகவான் இருக்கார். அவருடைய முடியெல்லாம் பரட்ட முடி மாதிரி அடிச்சான். எதனால? தூசி. குதிரைல சவாரி போறாருல்ல, குதிரை தானே ஓட்டிட்டு இருக்காங்க, ரதம். அந்த குதிரை ஓடி ஓடி என்ன பண்ணிருக்கான்? அதுல இருந்து வரக்கூடிய தூசி எல்லாம் பகவானுடைய கூந்தல் மேல பட்டு எல்லாம் என்ன அவரோட கூந்தல எப்படி இருக்கான் பார்த்தா எல்லாம் ரெட் கலரா மாறி போயிடுச்சான். ஸோ அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றான். பீஷ்ம தேவருடைய ஒரு ரசம், எப்படிப்பட்ட ரசம்? வீரிய ரசம் சொல்லி சொல்றாங்க. இதற்கு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி ரொம்ப அழகான வர்ணம் கொடுக்கிறாரு. அது எப்படி பகவான் காயத்தை பார்த்து ரொம்ப வர்ணிக்கிறார். ஒருத்தர் காயம் பட்டான், என்ன காயண்டா அப்பா, சூப்பர்ரா உனக்கு அப்படின்னு யாருமே சந்தோஷப்பட மாட்டாங்க. உடனே காயத்துக்கு மருந்தா போடுவாங்க இல்லையா. ஆனா பீஷ்மர் என்ன சொல்றாரு? ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்றாரு, காயம் நல்லா இருக்கு கிருஷ்ணா, உனக்கு காயம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஏன்னா அந்த காயத்தை உண்டுபடுத்தினது யாரு தான்? பீஷ்மர் தான். பீஷ்மர் என்ன பண்ணுவார்னா, தினமும் வந்து அம்பை கூறுபடுத்துவார். நைட் உட்காந்துட்டு நைட் அம்பை ஒன்னா கூறுபடுத்துவார். ஒரு அம்பு ஓம் கிருஷ்ணாய ஸ்வாஹா, ஓம் கிருஷ்ணாய நமஹ ஒரு அம்பு. அப்புறம் கூறுபடும் ஓம் விஷ்ணவே நமஹ அடுத்த அம்பு, ஓம் மதுசூதனாய நமஹ அடுத்தம்பு, ஓம் திரிவிக்ரமாய நமஹ அடுத்தம்பு. ஒவ்வொரு பேரா என்ன சொல்லுவாரு? பேரை சொல்லி சொல்லி அம்ப கூறுபடுத்தி வைப்பாராம். நாளைக்கு அர்ச்சனை பண்ணும்ல. ஏன்னா பகவானுக்கு அர்ச்சனை அப்படிங்கிறது பூனால மட்டும் பண்ண தேவையில்லை, எதனாலையும் பண்ணலாம், அம்புனாலையும் பண்ணலாம். பீஷ்மர் என்ன பண்ணுவாரு? ஒரு அம்பு எடுப்பாரு, ஓம் கிருஷ்ணாய நமஹ ஸ்வை அப்படின்னு. உடனே கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுவாரு? அந்த அம்பு அந்த பக்கம் போதுடா, அது எனக்கு கொடுத்த அம்புடான்னு சொல்லி அங்க போய் வாங்கிப்பாரா, டக்குன்னு குத்துமா. நல்லா இருக்கு. அடுத்தது வரும் ஓம் விஷ்ணவே நமஹ. இந்த பக்கம் போவாரு, அந்த அம்பு எனக்கு வேணும்டா. அர்ஜுனுக்கு போனா கூட விட மாட்டான், அந்த அம்பு தன்மையில எடுத்துப்பாரான். ஏன்னா அது யார் கொடுத்த அன்பு? பக்தன் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா. சோ பக்தன் கொடுத்தாரு அப்படின்னா அது புஷ்பம் தான் கொடுக்குன்ற அவசியம் கிடையாது. எது கொடுத்தாலும் போதுமா? அம்ப கொடுத்தாலும் பகவான் அன்போட ஏத்துப்பாரான். விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி சொல்றாரு, ஒரு காதலி ஒரு காதலனை கடிச்சா எப்படி ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த காதலை ஏத்துக்கிறானோ அது போல இந்த வலி இருந்ததா கிருஷ்ணருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு
இன்னும் நம்ம அதிகம் வர்ணிக்க தேவையில்லை, சின்ன பசங்களா இருக்காங்க. ஸோ அப்படி கிருஷ்ணரை பற்றி என்ன பண்றார், ரொம்ப வீரிய ரசத்துல பகவான் பீஷ்ம தேவர் வர்ணிக்க ஆரம்பிக்கிறார். In obedience to the command of his friend Lord Krishna entered the arena of the battlefield of Kurukshetra between the soldiers of Arjuna and Duryodhana, and while there he shortened the lifespans of the opposite party by his merciful glance. This was done simply by his looking at the enemy. Let my mind be fixed upon that Krishna. இப்ப சொல்றாரு, கிருஷ்ணா வந்தான்ப்பா. எங்க வந்தான்? ரெண்டு படைக்கு நடுவில் வந்தான். வந்து ஒரு பார்வை பார்த்தான் பாரு, கொண்டுட்டான். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, பார்த்தே கொண்டுட்டடா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. அது போல என்ன பண்ணாரா பகவான், பார்த்தே உயிர் எடுத்துட்டாராம். அப்படி பார்க்காத, என் உயிரே புடுங்குற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவோம்ல, இல்லையா? கோபமா பார்த்தானா, அப்படி பார்க்காதரா, சரி சாகடிக்கிற மாதிரி பாக்குற அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. அது போல இங்க சொல்றாரு, பகவான் என்ன பண்ணாரா, பாண்டவர்களை பாக்குறாரு, அவங்களுக்கு ஆயுஷு கூடிடுச்சான். கௌரவர்களை திரும்பி பாக்குறாரு, அவங்களுக்கு என்ன ஆயுசு அப்படியே குறைஞ்சிருச்சான். அவங்க ஆயுசு அப்படியே உறிஞ்சிட்டார. எதனால உறிஞ்சிட்டாரு? வெறும் கடாட்சத்தினால, பார்வையினாலே உறிஞ்சிட்டாராம். அதனால நல்ல பார்வை நம்மளுக்கு வேணும். திருஷ்டியான பார்வை இருந்தா நம்மள என்ன பண்ணும், அது நம்ம லைஃபையே கெடுத்துரும். நல்ல பார்வை, நல்ல கண் படணும், இல்லையா? கல்லடி பட்டாலும் கண்ணடி படக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அதனால இந்த திருஷ்டி அப்படிங்கிற ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஸோ பகவான் என்ன பண்ணாரு, அப்படியே ரதம் ஓட்டும் போது இப்படி சுத்தி பார்த்தாரு, எல்லாம் செத்துட்டான். செத்த பாம்பு அடிச்சிட்டு இருக்கான் அர்ஜுனன். அதுக்கப்புறம் பகவான் ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டார், கொன்ன பின்னாடி அடிச்சிட்டு இருக்கான். அப்படிப்பட்ட அந்த கிருஷ்ணருக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம், என்னுடைய அந்த கிருஷ்ணர் மேல என்னுடைய மனது போய் செல்லட்டும் அப்படின்னு சொல்றார். When Arjuna was seemingly polluted by ignorance upon observing the soldiers and commanders before him on the battlefield, the Lord eradicated his ignorance by delivering transcendental knowledge. May his lotus feet always remain the object of my attraction. இப்ப கிருஷ்ணன் அடுத்த குணத்தை பத்தி பேசுறார். கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரே ஒரு சம்பந்தம் தான் இருக்கு. இப்ப என்ன சம்பந்தம்? அது பகவத்கீதை அப்படின்னு ஒரு சம்பந்தம், இல்லையா? கிருஷ்ணர் நம்ம கிட்ட பேசின ஒரே ஒரு புஸ்தகம், இல்ல நம்மளுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குன்னு எதனால இருக்கு? நம்மளுக்கு பகவத்கீதையில தான் இருக்கு. இல்லைன்னா கிருஷ்ணர் எப்பயோ தோன்றினார், என்னமோ லீலைகள்லாம் பண்ணார், அவருக்கு நமக்கு இப்ப என்ன தொடர்பு இருக்கு? ஒண்ணுமே இருக்காது. மற்ற அவதாரங்கள் நமக்கு இந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணவே இல்லை, உபதேசத்தை கொடுக்கல. ஆனா கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணாரு, உபதேசம் கொடுத்துட்டு போனார். எப்படி அவரை அடைவது, அந்த அடைவதற்கான வழி என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போனார். அதனால்தான் கிருஷ்ண அவதாரம் பரிபூர்ண அவதாரம் சொல்லப்படுது. மற்ற அவதாரங்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க, வந்து ஷோ காட்டிட்டு போயிட்டாங்க, நான் இருக்கேன்ட்டு. பின்னாடியே ஓடுறோம், அவங்க கிளம்பி போயிட்டாங்க. ஐயோ நீங்க பாட்டு போயிட்டீங்க, நான் எப்படி உங்களை பிடிக்க போறது, அது எனக்கு தெரியாதுப்பா, நீ எப்படியா வரதாவா, மற்றவங்களாம் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. ஆனா கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணாரு, அவர்களோட இருந்து அவர்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து அவர்களை தன்பால் ஈர்த்து கொள்ளக்கூடிய வரைக்கும் என்ன பண்றாரு, அவரு இருந்து தன்னுடைய சேவையை பண்றதுனால பரிபூர்ண அவதாரம் சொல்லப்படுறார். சோ அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணாரு, அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதையை உபதேசம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்றார். பகவத்கீதை ஏன் உபதேசம் பண்ணார் அர்ஜுனனுக்கு? பகவத்கீதைய அர்ஜுனனுக்கு 3 குற்றங்களால் உபதேசம் பண்ணார். இப்ப நம்ம குரு கிட்ட போயிட்டு ஏதாவது கத்துக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம தட்சணை கொடுத்து கத்துப்போம், உண்மைதானே? அப்பெல்லாம் அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு விஷயம் கத்துக்கிறோம், என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பழம்லாம் கொண்டு போயிட்டு அவருக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு, குருவே எனக்கு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட்சணை கொடுத்து கத்துப்போம். அப்படி இருக்கும்போது அர்ஜுனன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் கிட்ட இந்த பகவத்கீதை அப்படின்ற ஞானத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு செல்கிறான். அப்ப ஏதாவது சமர்ப்பணம் பண்ணும் இல்ல பகவானுக்கு, வெறும் கையை வீசிக்கிட்டு வரக்கூடாது, பகவான் கிட்ட வரக்கூடாது, இல்லையா? அப்படி பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணும் போது என்ன சமர்ப்பணம் பண்ணா அப்படின்றது கொஸ்டின். இங்க கவனிங்க, எல்லாருமே மனுஷங்க நடந்துதான் இருப்பாங்க, கோயிலெல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருப்பாங்க, அதனால ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. யாராவது தலைகள் நடந்தாங்கன்னா சொல்றேன் உங்ககிட்ட, அப்ப நீங்க அவங்களுக்கு வேடிக்கை பார்க்கலாம். யோகிகள் யாராவது தலைகள் நடந்து வந்தாங்கன்னா சொல்றேன் உங்ககிட்ட. என்ன கொஸ்டின் கேட்டேன்? அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருக்கு என்ன குரு தட்சணை கொடுத்தான் அப்படிங்கிறது கேள்வி. என்ன குரு தட்சணை கொடுத்தான்? தன்கிட்ட இருக்கிறதான கொடுக்க முடியும். தட்சணா தன்கிட்ட இருக்கிறதா கொடுக்க முடியும். அர்ஜுன் கிட்ட என்னதான் இருந்தது? குற்றங்கள் தான் இருந்தது. இது நம்மளுக்கு அழகா யமுனாச்சாரியர் படம் பிடிச்சு காட்ட நமக்கு என்ன சொல்றாரு, அஸ்தான ஸ்நேக காருண்ய தர்மா தர்ம தியாகுலம் பார்த்தம் பிரபன்னம் உத்திஷ்ய சாஸ்திர அவதரணம் கிருதம் அப்படின்னு சொல்றார். அவங்க கிட்ட 3 குற்றங்கள் இருந்ததா. என்னது? அஸ்தான ஸ்நேக, அஸ்தான காருண்ய, தர்மா தர்ம தியாகுலம். தவறாக வைக்கப்பட்ட அன்பு, தவறாக வைக்கப்பட்ட உறவு,
தர்மத்தை அதரமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் கருதிய நிலை. இந்த 3 குற்றங்களையே பலமாக பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணானா பகவானை ஏத்துக்கிட்டு அவனுக்கு பகவத்கீதை சொல்லி கொடுத்தாராம். என்ன 3 குற்றங்கள்? தவறான அன்பு, தவறான உறவு, தர்மத்தை அதரமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் கருதிய நிலை. இதை 3 இன்னும் உங்களுக்கு சுருக்கி சொல்லணும் அப்படின்னா, தவறான அன்பு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு எதை குறிக்குது அப்படின்னா பற்றுதலை குறிக்குது, அட்டாச்மெண்ட். தவறான உறவு அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு இக்னரன்ஸை குறிக்குது, அறியாமை. அதே போல தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாக கருதி நிலை, இது நமக்கு குழப்பத்தை குறிக்குது. அப்ப 3 விஷயங்கள் சொல்லிட்டேன். என்னது? பற்றுதல், அறியாமை, குழப்பம். 3 காரணங்கள் யாருக்கு இருந்தது? அர்ஜுனுக்கு இருந்தது. இந்த 3 குற்றங்களை என்ன பண்றான்? கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பணம் பண்றான். இந்த 3 குற்றங்களை பெற்றுக்கொண்டு என்ன பண்றார்? கிருஷ்ணர் எதை கொடுத்தாரு? பகவத்கீதை கொடுத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். இது அடுத்த ஸ்லோகம். Fulfilling my vow and sacrificing his own promise, he got down from the chariot, took up his wheel and ran towards me hurriedly, just as a lion goes to kill an elephant. He even dropped his outer garment on the way. ரொம்ப அழகான லீலை ஞாபகம் வச்சுக்கிறார் பீஷ்மர். என்ன ஆகுது அப்படின்னா, துரியோதனன் வந்து சத்தம் போட்டு போறான் பீஷ்மரை. என்ன சாமி நீங்க சண்டை போடுறேன்னு சொல்றீங்க, 10 நாள் ஆச்சு, இன்னும் ஒருத்தனை செத்த பாடு காணும். பாண்டவர்கள் நம்மளாலும் குறைஞ்சிட்டே இருக்காங்க, உங்களால முடியலாம் சொல்லுங்க, கர்ணன் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண சத்தம் போட்டான். பீஷ்மர் உடனே ஒரு சபதம் எடுத்தாரு. நாளைக்கு பாண்டவர்களை நிர்மூலமாக்கிறேன்னு சபதம் எடுத்துட்டார். சபதம் ஆக்கிட்டு என்ன பண்ணார்? அவர் ஒவ்வொரு அம்புகளா எடுத்து வச்சிட்டு இருக்கார். 5 அம்பு எடுத்து வச்சிட்டு இருக்கார். இந்த விஷயம் எப்படியோ திரௌபதி தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. திரௌபதி கவலையில உட்காந்துட்டு இருக்கா, என்ன பண்ண போறோன்னு தெரியல உட்காந்துட்டு இருக்கா. அப்ப யார் வரது? கிருஷ்ணர் தான் வரார். கிருஷ்ணன் கேட்க, என்ன திரௌபதி ரொம்ப சோகமா இருக்கு, என்ன கிருஷ்ணா தெரியாத மாதிரி சொல்றியே, என்ன விஷயம் சொல்ல? இல்ல இந்த மாதிரி நாளைக்கு பீஷ்மர் கொல்ல போறாரா, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பீஷ்மர் உறுதி எடுத்தா என்ன பண்ணுவார்? கண்டிப்பா அதை செஞ்சிருவார். என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இவ்வளவுதான விஷயம், நான் பாத்துக்கிறவா, எங்க கூப்பிடுற வா, நான் சொல்றேன் இல்ல, நல்ல இடத்துல கூட்டிட்டு போவா, நல்லா ஃபேஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு வா சொல்லிட்டு முக்காடெல்லாம் போட்டு கூட்டிட்டு போறாரு. எங்க கூட்டிட்டு போறாரு? கௌரவர்கள் படை கிட்ட கூட்டு போயிட்டார், கௌரவ சேனை கிட்ட கூட்டு போயிட்டார். உள்ள கூட்டிட்டு போறாரு. கடைசியில பீஷ்மருடைய கூடாரத்தை கூட்டு வந்துட்டாரு. இப்ப சொல்றாரு, திரௌபதி நீ உள்ள போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அந்த அம்மாவுக்கு யார் உள்ள இருக்காங்களா தெரியல, ஏதோ பெரிய ரிஷி இருப்பார் போல இருக்கு, உள்ள கூட்டிட்டு போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா உள்ள போகுது. கிருஷ்ணர் வெளியே நின்ட்டாரு ஜாக்கிரதையா. கிருஷ்ணர் உள்ள போனா விஷயம் குட்டு தெரிஞ்சு போயிருந்து சொல்லிட்டு வெளியே நின்ட்டார். உள்ள திரௌபதி அமைச்சு வைக்கிறாங்க. திரௌபதி உள்ள போய் என்ன பண்ண, நேரம் நமஸ்காரம் பண்ண. அது வரைக்கும் நிமிர்ந்த தலையோட வில்ல எல்லாத்தையும் அம்பு என்ன பண்றாரு, கூறுபடுத்திட்டு இருக்காரு. ஒரு பெண்ணுடைய சப்தம் கேட்டோன்னு என்ன பண்ண, தலை குனிஞ்சிட்டார். பார்க்கல இல்லையா, நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி அவர். தலை குனிஞ்சிட்டார். குனிஞ்ச உடனே அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, போய் நேரம் நமஸ்காரம் பண்றாங்க. நமஸ்காரம் பண்ண உடனே ஒரு பெண் தான் வந்து விளரான்னு தெரியும். அந்த பெண்ணுக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் கொடுக்கணும்? தீர்க்க சுமங்கலி பவ அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கணும். இன்னைக்கெல்லாம் அந்த ஆசீர்வாதமே யாரும் கேட்கறது கிடையாது. என் பொண்ணை பிளஸ் பண்ணுங்க, என்ன வேணும், நல்ல வேலை வேணும் இல்லையா, பெரிய படிப்பு படிக்கணும், அமெரிக்கா போகணும், ஆஸ்திரேலியா போகணும், கல்யாணம் அதெல்லாம் 40 வயசு மேல பண்ணிக்கலாம் சாமி அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்கிட்ட ஒருத்தர் அப்படிதான் ஒரு பக்தர் வந்து கேட்டார், பொண்ணுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க, என்ன ஆச்சு உங்க பொண்ணுக்கு அப்படின்னு. என் பொண்ணுக்கு வந்து பெரிய வேலை கிடைச்சிருக்கு பெங்களூர்ல. வேண்டாம் அனுப்ப வேண்டாம், இங்கேயே வச்சுக்கோங்க. என்ன பிரபு எல்லாரும் ஆசீர்வாதம் பண்றீங்க, நீங்க மட்டும் இப்படி அவசகமா போய் உட்கார்றாடே நின்றுட்டு இருக்காதரா அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாரு அவரு. ரொம்ப கோபப்பட்டு என் கூட ரொம்ப நாளா பேசாம இருந்தார். அப்புறம் தான் புரிஞ்சது, உண்மையில அவங்க பொண்ணு போயிட்டு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுட்டு அப்ப திரும்பி வந்துட்டாங்க. பிரபு நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான், வெளில போய் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். சோ உண்மையான ஆசீர்வாதம் அதான். அப்ப என்ன சொல்லிட்டாரு, தீர்க்க சுமங்கலி பவா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அந்த பொண்ணுக்கு சந்தோஷம், ஏன்னா பேசுறது யாரு, பீஷ்மர் தான் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. மறுபடியும் கீழே விழுந்தா, தீர்க்க சுமங்கலி பவ, மறுபடியும் கீழே விழுந்தா. எத்தனை முறமா உனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ண, தீர்க்க சுமங்கலி பவ 5 முறை சொல்லிட்டார். சுவாமி நீங்க சொல்றது உண்மைதானே, நீங்க சொன்னது நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டார். நான் யாரு, நான் சந்தனு மகாராஜனுடைய பையன், கங்காதேவனுடைய புத்திரன். நான் சொன்னா அது கண்டிப்பா நடந்தே தீரும். என்னுடைய வார்த்தை தவறாயிடுச்சுன்னா நான் செத்துட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றா. சொன்ன உடனே அவன் முகத்தை காட்டுறா. யார் அது? திரௌபதி. ஆடாடாடா, இப்பதானே சபதம் போட்டோம், நாளைக்கு 5 பேரை கொன்னலான்னு சபதம் போட்டவே, இப்படி வந்து மாட்டி விட்டாங்களே. நீ என்னமா இந்த நேரத்துக்கு வந்து தனியா அப்படிமா வந்த? நான் எங்க தனியா வந்தேன், வெளில எனக்கு துணை வந்தாங்க. சரில்லவா, வெளில கூட்டு வந்தாங்க. வெளில கூட்டு வந்தா கிருஷ்ணர் வேற ஒரு முக்காடு போட்டு இருக்காரு. அவர் சரி திரௌபதி வேலை முடிச்சுட்டு வாமா போலாம் கூப்பிடுறாரு. உடனே பீஷ்மர், ஏய் யாரா அது, நில்றா அப்படின்றாரு. இல்ல அம்மா போலாம் வா 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 அப்படின்றாரு. டேய் நில்றா அப்படின்றாரு. அப்புறம் கிருஷ்ணா நிக்கிறார். இதெல்லாம் உன் வேலை தானா கிருஷ்ணா? உண்மையில பாண்டவர்களும் கெட்டவன் கிடையாது,
கௌரவர்களும் கெட்டவன் கிடையாது, நீ தாண்டா கெட்டவன் இல்லையா, நீ பண்ற வேலைதான் இது எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவப்பட்டுட்டு என்ன பண்றான் அப்படின்னா, என்னுடைய சத்தியத்தை நீ உடைச்சல்ல, நாளைக்கு உன்னுடைய சத்தியத்தை நான் உடைக்கிறேன். என்ன சத்தியம்? நான் போர்க்களத்தில் ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு ஒரு சத்தியம் பண்ணியிருக்காரு பீஷ்மர். அதை நாளைக்கு உடைக்கலன்னா என் பேரு கங்கா புத்திரனே கிடையாதுடான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு, சபதம் கொடுத்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் என்ன பண்றாரு, கண்டிப்பா அதே போல பீஷ்மருடைய சபதத்தை என்ன பண்ணாரு, உடைச்சு கொடுத்துட்டாரு. சரி, இன்னும் எத்தனை பாடல் இருக்கு? 1 2 3 4. சரி, நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பீஷ்மதேவ் கி ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாத கி